Yes, yes, both audible and visible. Thank you. Thank you so much. It's a pleasure to be in this virtual meeting with all the parents and the students of St. Mary's School. And I feel very proud, and it's a great opportunity for me to to have an interactive sort of a session. I would call it interactive. I'm not going to give you any lectures because we're going to have like question and answers interactive, but I will be telling you something about what about like the coronavirus epidemic, pandemic that's going on in this world. Is it okay that if I speak in English or in Nepali, or the students they understand Nepali, English? Yes, sir. It would be nice if you talk in Nepali, since it's more Okay, public. okay. त्यसै कारणले म नेपालीमा पनि नेपालीमै कुरा गर्छु, कहिले कहिले नेपालीमा इङ्ग्लिस पनि घुसाएको हुन्छु. So bacha bachiharu, my parents, everybody, I really love you all. But now let us talk about a little bit about coronavirus. Now this virus, यो भाइरस चाहिँ अहिलेको होइन, यो हामी यो सृष्टि हुँदाखेरि भन्दा पनि अगाडि you have to understand what is virus. भाइरस चाहिँ सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि पनि यो संसारमा there are millions of viruses. There are rather billions of viruses. But there are like, we have defined around 9,000, 9,000 जति, 10,000 जति भाइरसहरू हामीले डिफाइन गरेका छौँ. अब भाइरस भने यस्तो रोग कि अब यो भाइरस पनि एउटा कस्तो हो भने यसलाई चाहिँ हामी इज इट लिभिङ और नन लिभिङ भन्ने कुरा आउँछ. अब यो के जीवाणु हो कि यो एउटा यो सुषुप्त अवस्थामा बसेको जीव तत्व हो कि के हो भन्ने कुरामा what I like to tell is this is in the edge. यो भाइरस चाहिँ यो पार्टिकल it is so small, it is more than like 900 times smaller than the bacteria. So we cannot see even by microscope. So after the invention of microscope, electron microscope in 1935, then we were able to identify यो भाइरस पार्टिकल भने के रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ. अब यो भाइरस चाहिँ यति सूक्ष्म छ कि यसले चाहिँ के गर्छ भने यसले हामीलाई चाहिँ अहिले व्हाट इज नाउ कोरोना कोभिड-19 भाइरस के हो त यो कोभिड-19 भाइरस इज स्पेशली वी क्यान डिफाइन एज अ रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सन caused by beta coronavirus SARS-CoV-2. So यसको नाम हो, जसको पनि नाम हुन्छ नि त, उसको राम भयो, श्याम भयो, यसलाई पनि नाम दिनु पर्यो. त्यसनाले सबैलाई हामीले चाहिँ यो के गरिरहेका छौँ भने सबै भाइरसहरूलाई नाम दिएका छौँ. जस्तै हाम्रो कमन कोल्ड भाइरस, हाम्रो हेपाटाइटिस भाइरस, हाम्रो इन्फ्लुएन्जा भाइरस, हाम्रो स्मल पक्स भाइरस, एन्ड हाम्रो के अरे HIV भाइरस, इभोला भाइरस. And there are a lot of viruses that have caused pandemic, illness, and death to millions of people, thousands of people in the world, starting from in the 15th century. We had like the plague. Then we had the Spanish flu. We had the MERS. We had the SARS. And we had a lot of like even Ebola virus. An interesting thing is, Ebola virus, which started in 1980s in the West Africa, killed 90% of the people if they were infected. But this SARS-CoV virus is different. I will be telling you in my little bit of talk around what is COVID virus, how it infects, कसरी यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ इन्फेक्ट गराउँछ र भित्र गएर यसले के गर्छ र भित्र गएर गर्दाखेरि हामीले के कुरामा सतर्क हुनुपर्छ भन्ने कुरामा I'll be telling you. अब यसले चाहिँ 1.5 years भयो यसको उत्पत्ति भएको. From Wuhan in China. It was in 2019 around December. अहिले 1.5 years भयो, 1.5 वर्ष भयो, अहिले पनि यसले हामीलाई तर्साइरहेको छ. And this has become a pandemic. It has gone into the whole world. And we are fighting vehemently with this virus, how to control this.
यसलाई कन्ट्रोल कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यसले चाहिँ गएर के भयो त्यहाँ वुहानमा सुरु भयो, वुहानबाट चाइनाबाट सुरु गरेर इटाली गयो, इटालीबाट यो युरोपियन कन्ट्रिज गयो, युरोपियन कन्ट्रिजबाट युनाइटेड स्टेट्स गयो, त्यसपछि हाम्रो एसियामा आयो, तलतिर हाम्रो इन्डियामा आयो, त्यसपछि हाम्रो नेपालमा पनि आयो। र यसले यसरी गर्दाखेरि यसले के गरिदियो भने यसले होल संसारलाई चाहिँ यसले चाहिँ इन्फेक्ट गरिदियो यसले। तर हामीलाई गाह्रो के भइरहेछ भने you have to understand we do not see this। यो कहाँबाट हामीलाई चाहिँ ट्रान्समिसन हुन्छ, कसरी हुन्छ, के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले हामीलाई चाहिँ धेरै कुरा थाहा भएको छ। पहिला चाहिँ हामीलाई केही पनि थाहा थिएन, तर अहिले चाहिँ कसरी थाहा भयो भने यो कोभिडले चाहिँ के गर्छ भने कसलाई हामीलाई इन्फेक्ट गराउनको लागि कसैलाई उसको सासबाट, इन्फेक्टेड पर्सनको कफबाट, स्निजेस, टकिङ अनि हाछिउहरू गर्ने सबै कुराहरू गर्दाखेरि यो चाहिँ के हुन्छ भने यो एज अ एरोजोल यो चाहिँ एटमोस्फियरमा यो चाहिँ यो घुमिरहेको हुन्छ। दिस इज सो स्मल पार्टिकल, इट क्यान एक्चुअली स्टे इन द एयर फर 2 to 4 hours। र कुनै पनि कोठामा हामी बस्दाखेरि पनि त्यो कोठामा पनि त्यो एरोजोल त्यो कोभिड भाइरस यो भाइरस चाहिँ त्यसै रुमल्लिरहेको हुन्छ। त्यसकारणले यसले हामीलाई गएर के गर्छ त भने जब हाम्रो सासभित्र जान्छ, हाम्रो नाकमा जान्छौँ, नाकको माथिपट्टि र यो घाँटीको सेल्सहरूमा यसले टार्गेट गर्ने रे हाम्रो सेल्सहरूमा हो। सेल्स भनेको सानो सानो सेल, ओके, हाम्रो ट्रिलियन्स अफ सेल्स छ बडीमा, तर त्यो ट्रिलियन्स अफ सेल्स बडीमा हाम्रो यसले टार्गेट गरेर के गर्छ भने यसले चाहिँ ठ्याक्कै भित्र त्यो रिसेप्टर हुन्छ, त्यो रिसेप्टरमा ठ्याक्क माथि सेल माथि बस्छ। यो बसेपछि यो बिस्तारै भित्र पस्छ। भित्र पसेपछि यसले होल सेल मेटाबोलिजमलाई यसले आफ्नो फ्याक्ट्री बनाइदिन्छ। यसले सेलको भित्रकोपट्टिको उसलाई चाहिँ आफ्नो फ्याक्ट्री कसरी बनाउँछ भने त्यो सेल नै यसको लागि काम गर्ने भयो। अब यो जीवित भयो, तर यो जीवित भएर आफै यो चाहिँ रिप्लिकेसन हुँदैन, आफै यो चाहिँ यो फोटोकपी गरे जस्तै यसले गर्न थाल्छ। फोटोकपी गरे जस्तै छिटो 1 सेकेन्डमा यसले 25 वटा निकाल्न सक्छ आफ्नो जस्तै। 1 सेकेन्डमा यसले रेप्लिकेसन गरेर 25-30 वटा जस्तै आफू जस्तै निकालेपछि त्यो सेल के हुन्छ भने त्यो सेल चाहिँ बर्स्ट हुन्छ। त्यो बर्स्ट भइसकेपछि अनि त्यो चाहिँ त्यहाँको केमिकलहरू पनि निस्किन्छ र फेरि अरू सेलहरूलाई अट्याक गर्न थाल्छ। यसरी हामीलाई चाहिँ यसले चाहिँ अट्याक गरिरहेको हुन्छ। तर एउटा कुरा के याद गर्नु पर्यो भने भगवानले हामीलाई यो विभिन्न बाहिरी तत्त्वबाट बचाउनको लागि हाम्रोमा पनि सेल्फ डिफेन्स गर्ने हाम्रोमा पनि तत्त्वहरू छ। सेल्फ डिफेन्समा त्यसलाई इम्युनिटी भन्छौँ हामी। हाम्रो इम्युन रिस्पोन्स हुन्छ। हाम्रो इम्युन रिस्पोन्स केमा हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कुरा के याद गर्नुपर्छ भने हाम्रो इम्युन रिस्पोन्स चाहिँ हामीले कुनै पनि बाहिरी तत्त्वलाई हामी सहन सक्दैनौँ। हामीलाई कुनै पनि बाहिरी तत्त्व, भाइरस, ब्याक्टेरिया, सानो सानो अरू क्लामिडिया, प्यारासाइट्स, यिनीहरूले जहिले पनि हामीलाई अट्याक गर्दाखेरि हामी सतर्क हुन्छौँ। सतर्क भएर हाम्रो ग्राउन्ड फोर्स भनेको सेल, अरू सेलहरू हाम्रो जस्तै WBC र अरू सेलहरू, ग्रानुलोसाइट्स र म्याक्रोफेजेस, यिनीहरूले चाहिँ गएर के गर्न सक्छ भने यिनीहरू त्यो ठाउँमा गएर ल है अब हाम्रो दुश्मन आइपुग्यो, अब यो दुश्मन आइपुग्यो हुनाले हामीले यसलाई अट्याक गर्नुपर्छ, हामीले यसलाई डिफेन्ड गर्नुपर्छ भनेर तिनीहरू बटालियन हाम्रो सेलहरू पनि त्यसलाई मार्नलाई अगाडि बढ्छन्। बटालियन सेलहरू अगाडि बढ्न थाल्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भने तपाईहरुलाई थाहा होला एउटा कुरा, केही चिजले तपाईलाई गोप्यो अथवा केही चिजले तपाईलाई टोक्यो बाहिर छालामा, त्यो भयो भने के हुन्छ भने त्यहाँ चिलाउँछ, त्यहाँ रातो पनि हुन्छ, त्यहाँ कहिले कहिले शून्यहरू पनि आउँछ, यस्तै प्रकार र दुख्छ पनि। त्यसकारणले हरेक भित्र गएर हाम्रो सेलमा जब यसले अट्याक गरे त्यहाँ पनि सुनिन्छ, त्यहाँ पनि दुख्छ, त्यहाँ पनि त्यो फङ्क्सन राम्रो हुँदैन। जस्तो बाहिर हाम्रो छालामा हुन्छ त्यस्तै भित्र पनि त्यस्तै प्रकारको हुन्छ। तर भित्र जस्तै ब्रेन भित्र, हाम्रो किडनी भित्र,
हाम्रो कुनै पनि रेस्पिरेटरी ट्र्याक हाम्रो फोक्सोमा पनि त्यस्तै प्रकारको इन्फर्मेसन सुरु भयो भने हाम्रो त्यहाँ चाहिँ सुनिन थाल्छ, दुख्न थाल्छ, त्यसको फङ्क्सन लेस हुन थाल्छ। त्यसकारणले जुन फाइट हुन्छ त्यो बिचमा त्यो 5-6 दिनसम्म चल्छ। जस्तै अब एउटा कुरा के हुन्छ भने ट्रान्समिसन केले भयो त भन्दाखेरि जब हामीलाई कोभिड भाइरस 19 भित्र गएपछि उसलाई चाहिँ 4-5 दिनमा त्यहाँ बसेर के हुन्छ भने हामीलाई अलिअलि हल्का ज्वरो आउन थाल्छ, जिउ दुख्न थाल्छ, हामीलाई अलिअलि यो थ्रोटमा इरिटेसन हुन थाल्छ, हामीलाई अलिअलि खोकी लाग्ने हुन थाल्छ, टाउको दुख्न थाल्छ। यो कुरा हुनासाथ के भयो भने तपाईलाई सिम्पटम आयो। अब तपाईलाई के भयो भने सिम्पटम चाहिँ जहिले पनि कुनै पनि ब्याक्टेरिया भाइरसले अट्याक गर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यसलाई इन्क्युबेसन पिरियड भन्छौँ हाम्रो साइन्समा, मेडिकल साइन्समा। इन्क्युबेसन पिरियड भने के भने जब भाइरस अथवा ब्याक्टेरिया भित्र पस्यो, भित्र पस्नासाथ त्यो सिम्पटम आउँदैन, ज्वरो पनि आउँदैन, के पनि हुँदैन, त्यसलाई समय लाग्छ। त्यहाँ भित्र बसेर हाम्रो सेललाई अट्याक गर्न समय लाग्छ। यसलाई चाहिँ समय कति लाग्छ भने 5 दिनदेखि 7 दिनसम्म लाग्छ। तपाईलाई कुनै पनि अब तपाईलाई थाहा भएन, पहिला थाहा हुन्थ्यो, तपाईँ अब कुनै एउटा पार्टीमा जानुभयो, कुनै एउटा बिरामीलाई भेट्नुभयो अथवा कसैलाई भेट्नुभयो भने थाहा हुन्थ्यो, ओ मैले भेटेको थिएँ। अब यो दिन चाहिँ थाहा हुन जरुरत छ। यो दिन अब मलाई 5 दिन अगाडि मेरो यस्तो भएको थियो भनेर थाहा हुन, तर अहिले चाहिँ के भयो भने यतिसम्म फैलेको छ भने तपाईलाई थाहा हुँदैन कि वेयर द भाइरस इज, कहिले कन्ट्याक्ट भयो, कहिले के भयो, बाहिर तरकारी किन्न जाँदा भयो कि, कुनै बाहिर कुनै आफ्नो साथीभाइसँग कुरा गर्दाखेरि भयो कि, अथवा कुनै आफ्नो दाजुभाइहरूसँग कुरा गर्दाखेरि भयो भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा हुँदैन। तपाईलाई एउटा कुरा मात्रै थाहा हुन्छ, अब तपाईलाई टाउको दुख्यो, ज्वरो आयो, घाँटी खसखस गर्यो, जिउ दुख्यो भने तपाईलाई थाहा भयो कि यो सिम्पटम चाहिँ आयो। यो सिम्पटम आइसकेपछि अब तपाईको त्यहाँ भित्रपट्टि चाहिँ वार चलिरहेछ। हाम्रो पनि इम्युन सिस्टमले त्यसलाई चाहिँ मार्नलाई तयार गरिरहेछ। उसले दुईजनाको वार हुँदै हाम्रो दुई किसिमको इम्युन सिस्टम छ। नेचरले हामीलाई कस्तो दिएको छ भने एउटा ग्राउन्ड फोर्स पनि दिएको छ, एउटा मिसाइलहरू पनि दिएको छ। त्यो मिसाइलहरू भने एन्टिबडी हो। त्यो एन्टिबडी बन्न चाहिँ समय लाग्छ। फेरि त्यसले के गर्नु पर्यो भने यो दुश्मन यस्तो हो भने रेकग्नाइज गर्नु पर्यो। त्यो रेकग्नाइज गरेपछि इमिडिएटली त्यसलाई मार्ने चाहिँ ग्राउन्ड फोर्सहरू गएर त्यसलाई चाहिँ बन्दुक हानेर होस् कि जेसुकै होस् कि खाएर होस् कि के पचाएर होस् त्यसलाई मार्न सुरु गरिसक्छ। तर एट द सेम टाइम त्यसको धेरै मात्रामा त्यसको कुनै फोर्सहरू छ भने हाम्रो ब्याक फोर्स भने मिसाइलहरू हाम्रो बन्न थाल्छ। त्यहाँ त्यो प्रोटिनलाई, त्यो भाइरसलाई रेकग्नाइज गरेर हाम्रो मिसाइल बन्न थाल्छ। त्यो एन्टिबडी, त्यो एन्टिबडी बन्नलाई 2 हप्ता 10 दिनदेखि 2 हप्तासम्म लाग्छ। हामीलाई समय पुग्दैन। त्यसकारणले जब 5 दिनमा मोस्ट अफ द टाइम 80% अफ द पिपल, 80% जतिलाई कोभिड भाइरस भित्र गइसकेपछि कि माइल्ड हुन्छ कि निको हुन्छ। अब बाँकी रह्यो 20%। 20% मा 15% लाई चाहिँ मोडरेट हुन्छ। के हुन्छ भने 5 दिनपछि तपाईको ज्वरो कि निको हुन्छ कि जिउ दुख्ने कम हुन्छ। तर 5 दिनपछि फेरि 7 दिन पुगेपछि सेकेन्ड वेभ के हुन्छ भने तपाईको ज्वरो बढ्न थाल्छ। नम्बर 1 खोकी लाग्या जस्तो हुन्छ। Can you hear me? Hello. Yes, doctor, we can. खोकी लाग्या जस्तो हुन्छ। तपाईलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, अलिकति कन्जेस्सन हुन्छ। अब सास फेर्न गाह्रो भयो, ज्वरो पनि बढ्यो, जिउहरू लथ्राक लुथ्रुक भएर एकदम नै मालेज भएर जिउहरू बढी एक भएर गर्न थाल्यो भने you are not defeating the virus. There will be something wrong, that you are losing the battle. You are losing the battle. Now, once you lose the battle, still त्यो बेलासम्म हाम्रो एन्टिबडी फर्मेसन भइसक्यो हुन्छ र हाम्रो ब्याक फोर्सले पनि त्यसलाई मार्न त्यसलाई चाहिँ सुरु गरेपछि युजुअली 10% अफ द पिपलहरुको के हुन्छ भने
त्यो चाहिँ त्योबाट नै हाम्रो 10 दिनमा 8 देखि 10 दिनमा त्यो चाहिँ निको भएर जान्छ। तर बाँकी रह्यो 5%। तपाईको 5% मा 3% के हुन्छ भने सास फेर्न निकै गाह्रो हुन्छ। सास फेर्न निकै गाह्रो भइसकेपछि तपाईले अक्सिजनको लेभल तपाईको कम हुन थाल्छ। अब व्हाई अक्सिजन लेभल कम म भनिदिन्छु। यसमा अहिले अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नको अब यसमा बुझ्नुपर्छ। कोभिड भाइरस भित्र गएर कोभिडले तपाईलाई सास फेर्न गाह्रो बनाउने होइन, नम्बर 1। नम्बर 2, त्यो कोभिड गइसकेपछि भित्रपट्टि तपाईको सानो सानो ब्लड भेसल्सहरु पनि ड्यामेज हुन्छ। त्यो रगत खेल्ने नली सानो सानो क्यापिलरिजहरु ड्यामेज भइसकेपछि त्यो क्लट हुन थाल्छ। त्यो क्लट भइसकेपछि के हुन्छ भने त्यो रगत खेल्ने सञ्चालन गर्ने सानो सानो ब्लड भेसल र क्यापिलरिज के हुन्छ, क्लग हुन्छ, ब्लक हुन्छ। तपाईको के हुन्छ त, तपाईको त्यसपछि सास फेर्ने यता र उता ग्यासेस एक्सचेन्ज तपाईको चाहिँ ग्यासेस एक्सचेन्ज चाहिँ तपाईको हुँदैन शरीरमा। ग्यासेस एक्सचेन्ज नभएपछि के हुनुपर्छ, हामी बाँच्नलाई के त अक्सिजन लिन्छौं, कार्बन डाइअक्साइड फ्याँक्छौं। यो एकदम भाइटल थिङ हो। भित्रपट्टिको हाम्रो मेटाबोलिजममा भएको कार्बन डाइअक्साइड बाहिर निस्किन्छ, तर हामीले अक्सिजन लिन्छौं। यो अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको डिफ्युजन कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि लङ्समा हुन्छ, फोक्सोमा हुन्छ। त्यो फोक्सोको सानो सानो एल्बोलाई, यो ग्रुप्स अफ ग्रेप जस्तो सानो सानो डल्लो डल्लो, यो चाहिँ सासको हाम्रो प्रश्वासको हाम्रो एक्सचेन्ज भएको ठाउँमा हाम्रो ब्लडहरु जम्न थाल्छ र फ्लुइडहरु जमेपछि के हुन्छ, ग्यास एक्सचेन्ज हुँदैन। ग्यास एक्सचेन्ज नभएपछि तपाईलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ। तपाईको युजुअली त्यो सास फेर्ने तपाईको पार्शियल प्रेसर अक्सिजन रगतमा हेर्ने हो भने SpO2 जुन हामी फिंगरमा लाएर हेर्छौं, त्यसको युजुअली मान्छेमा 95 to 100% हुन्छ। 95 to 100% भइसकेपछि, तर यो जब तपाईलाई गाह्रो हुन्छ, तपाईको एक्सचेन्ज चाहिँ कतिमा जान्छ भने 95, 94, 93, 90, 80 सम्म पुग्न सक्छ। जब तपाईलाई 80 to 90 तपाईको चाहिँ SpO2 छ, सास फेर्न गाह्रो भयो भने तपाईलाई एक्स्ट्रा अक्सिजनको जरुरत पर्छ। You need extra oxygen, and for that, these 3% of the people who really crave for oxygen, they have to be admitted in the hospital. यो एडमिटेड हस्पिटलमा गएर उनीहरुले अक्सिजन लिँदाखेरि पनि बाँकी रहेको 1 to 2% सिभियर हुन्छ। त्यो सिभियर भएपछि अझ हामीलाई अक्सिजन मात्रै नाकबाट दिएर पुग्दैन, हामीलाई मास्क नै चाहिन्छ। मास्क दिएर पनि नपुगेर हामीलाई भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। 1.5% of the people will go in ventilator. And if you take any X-ray of the chest of any COVID-19 patients, त्यो X-ray मा छातीको जुन फोक्सो सेतो बादल लागे जस्तो देखिन्छ। And this is all, they call it COVID pneumonia. यो pneumonia virusले गरे होइन यो. This is not pneumonia. So antibiotic is not going to work. So antibiotic is not going to work. So what is going to work, who is going to defend is two things. Your immune response, your immune system, how strong you are, how young you are, how fit you are. That is why, किन अहिले एज वाइज मा किन कोमोर्बिड डायबिटिक लागेको, मुटुको रोगी लागेको, सास फेर्न गाह्रो रोगी बिरामीलाई, हाइपरटेन्सन भएको बिरामीलाई, अलिकति एज 60 ओभरलाई पहिला जुन अट्याक गरेको थियो, you know, they are weak actually in immune response. That is why हामीले जति एन्टिबायोटिक दिए पनि, जति जे पनि कोभिड-19 लाई हामीले मार्न सक्दैनौं, हामीसँग औषधि छैन. You have to know this. No medications to kill any COVID-19 viruses. It's only supportive. Supportive भन्नाले जिउ दुख्यो, ज्वरो आयो भने तपाईले प्यारासिटामोल खानु पर्यो अथवा मेफानिक एसिड, अरु औषधिहरु, तपाईको अलिकति इम्युन रिस्पोन्सलाई अलिकति राम्रो गराउनको लागि भिटामिन सी, भिटामिन जिंक, फोलिक एसिड,
vitamin D, vitamin E, sunshine, exercise, अनि खानाहरू फलफुलहरू, all these लिएर तपाईले immune response, immune system लाई तपाईले बलियो पार्नुपर्ने हुन्छ. At the same time, now when to start? Now, because we know so much about COVID-19, two things are very common now. When to start antibiotic, and now latest thing is they also have thought of starting steroids. Steroids भनेको रामबाण हो. Why steroids? तर जथाभावी स्टेरोइड्सहरु घरमै बसेर खानु पनि हुँदैन, घरमै बसेर एन्टिबायोटिक खानु पनि हुँदैन. You have to consult doctor before starting antibiotic, before starting steroids, and before starting anticoagulant. Anticoagulant भने के त्यो डाक्टरलाई मात्रै थाहा हुन्छ. यसले चाहिँ भित्र भएको रगतहरुलाई जम्न दिदैन. यो औषधि अहिले भर्खर आएको न्यू, यसको चाहिँ फिजियोलोजी थाहा पाएर हामीले चाहिँ के भयो भने 5 दिनपछि अप्रोप्रिएट टाइममा जुन बेलामा ज्वरो आइरहेको हुन्छ, खोकी लागिरहेको हुन्छ, सास फेर्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ, we give steroids and we give antibiotic. Because why we give antibiotic? We actually fear यदि कुनै किसिमको कमजोर यो भाइरसले गराइदियो भने अरु अपर्चुनिस्टिक ब्याक्टेरियाले पनि अट्याक गर्न सक्छ. अरु अपर्चुनिस्टिक ब्याक्टेरियाले अट्याक गर्यो भने तपाईलाई निमोनिया हुन्छ. त्यो निमोनिया नहोस् भनेर एन्टिबायोटिक खादियो. There are no antibiotic. Let's talk about remdesivir, all these medicines that have come up. What is this? Now, all these are not antiviral. These are so-called medicines that may cut off the cycle, that may not allow spread of viruses. अब यो भाइरस कस्तो हुन्छ भने एउटा सेलमा अर्को सेलमा जाँदा जाँदा शरीरमा billions of viruses हुन्छ. Millions and billions of viruses. यो billions of viruses मार्ने is only your cell, your immune system, your antibody, and your macrophages, and then WBC. But we are lucky now. Vaccine has come. The only strong thing that can defend us, that can protect us, we can be safe is from vaccine. You know, vaccine started long time back from Dr. Jenner from England, from cowpox to smallpox, and we could control smallpox in this world by vaccination. And there are a lot of vaccinations now. There are vaccinations, बच्चाहरुमा हामीले दिएको होला TABC vaccination, anti-missile vaccination, measles vaccination, pneumonia vaccination. These vaccinations को काम के त भन्दाखेरि जब हामी यसको स्ट्रक्चर लियौं अब भाइरस इज अ पार्टिकल, त्यसको भित्र चाहिँ यो कोभिड को चाहिँ इट्स एन RNA strand. Now we are all made of atoms. We are all made of molecules, and our molecules all contain RNA and DNA. Our DNA genetic genes are all encoded in DNA and RNA. So, but these viruses, they may have DNA or they may have RNA, but this COVID virus has got one single strand of RNA. And this RNA is surrounded by one protein, nucleocapsid. It's called a protein. And त्यसलाई पनि surround गर्ने चाहिँ fatty layer called lipid layer. We call it 2 layers of fat. And this fat layer has got spikes. These are called surface spikes, spokes. That's why it's called corona. It looks like a crown. It's a डल्लो बिहा त्यो लिपिड बाइलेयरले सराउन्ड गरेर त्यो कोरोन क्राउन जस्तो एउटा स्पाइक्सहरु वरिपरि चाहिँ स्पाइक्सहरु छ. यो स्पाइकहरु गएर हाम्रो सेलमा स्टिक हुने हो. एन्ड यो भित्रको आरएनए जुन छ त्यो सेल भित्र गएर यसले सेललाई आफ्नै फ्याक्ट्री जस्तो बनाएर यसले आफैले प्रोड्युस गर्ने हो. Therefore, what I would like to say is your immune system is always this vaccination. What does the vaccine do? Now this vaccine भनेको के हो त भने यो स्पाइकहरु लिएर यसको जीन लिएर अथवा यो भ्याक्सिनको प्रोटिन लिएर त्यो पार्टलाई हामीले इन्जेक्ट गर्छौं.
इन्जेक्सन दिएपछि के हुन्छ भने हामी बिरामी हुँदैनौँ, किनभने यो त पार्टिकल मात्रै हो, सानो पार्टिकल, सानो प्रोटिनको एउटा भाग मात्रै हो। यसले गएर के हुन्छ भने हाम्रो भित्रको सेलहरूले ओ देयर इज अ फरेन पार्टिकल भनेर all these T cells and all these cells, they recognize this nucleoprotein, यो प्रोटिनलाई recognize गरेर they start making antibodies. Antibodies called immunoglobulin G, immunoglobulin M, 5 प्रकारको हुन्छ, तर mainly G and M, यो एन्टिबडीहरु फर्मेसन हुन थाल्छ। एउटा चाहिँ तुरुन्तै फर्मेसन हुन्छ 10 days मा, अर्को चाहिँ after 4 to 8 weeks फर्मेसन हुन थाल्छ र यसको मेमोरी लङ हुन्छ, लङ मेमोरी। अब फेरि पनि त्यो कुनै किसिमको प्रोटिन भित्र पस्यो भने हाम्रो एन्टिबडी ट्रिगर हुन्छ, मेमोरी ट्रिगर भएर त्यसलाई अट्याक गर्न थाल्छ र त्यसलाई हामीले परास्त गर्न सक्छौं। We defeat, we'll be able to win. So that is why vaccination is so important. Vaccination should be very important. Now, before the vaccination, हाम्रो नेपालमा भ्याक्सिनेसन त आउँदैछ, आइराछ, 10 लाख, अब 50 लाख vaccination dose were actually given by the US, 10 lakh dose were given by the Chinese, 20 lakhs are given by the UK, इन्डियाले हामीलाई चाहिँ 10 लाख दिइसक्यो। सो तर हामीलाई त्यतिले पुग्दैन। If you have to vaccinate, we have to vaccinate more than 50% of the population. त्यो पपुलेसनलाई 50% गयो भने त्यो भाइरसले अब कसलाई इन्फेक्ट गर्ने ठाउँ नै पाउँदैन। जब ठाउँ पाउँदैन त्यो आफै मर्न थाल्छ। जब जस्तै हामीले बिउ छर्दाखेरि बिउ छर्ने ठाउँै भएन भने त्यो त बिउ त फेरि त्यहाँ छरे त उम्रिदैन। त्यस्तै कारणले अब हामीले भ्याक्सिनेसन, दिस इज अ ग्रेट थिङ फर अस, दिस भ्याक्सिनेसन, यो भ्याक्सिनेसन चाहिँ दिइसकेपछि देन विल बी एबल टु कन्ट्रोल। अब त्यो भन्दा अगाडि भ्याक्सिनेसन नपाइन्जेलसम्म हामी बस्नु त पर्यो। सो व्हाट इज द मोड अफ इन्फेक्सन, कसरी बस्ने त भन्दाखेरि नम्बर 1 फेस मास्क। मास्क लगाए यही ठाउँबाट हो नि भित्र जाने त, त्यो ठाउँको ठाउँ नै हामीले मास्क लगाउनु पर्यो। अब मास्क पनि सर्जिकल मास्क अथवा N95 मास्क, किनभने यति सूक्ष्म छ कि यो अरु मास्क लाएर यो त छिर्छ। नम्बर 2 your hygiene, hand washing with soap and water. Kina, why do you do hand washing? Because यो कोभिड भाइरस अरु सर्फेसमा पनि बस्छ। चेयरमा को ह्यान्डलमा पनि बसेको हुन्छ, कम्प्युटरमा पनि बसेको हुन्छ, अर्को विन्डोमा सिलमा पनि बसेको हुन्छ, ढोकामा पनि बसेको हुन्छ, टेबलको माथि पनि बस्छ। यो 8-9 घण्टासम्म बसेको पाइएको छ। 8-9 घण्टासम्म त्यहाँ हातले छोयो भने, त्यो हातले मुखमा नाकमा गयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँबाट पनि सर्ने भयो। त्यसकारणले ह्यान्ड वाशिङ विथ सोप एन्ड वाटर इज एसेन्शियल। त्यसले पनि नपुगेर हामी कसरी प्रोटेक्ट गर्ने? वी युज स्यानिटाइजर्स। स्यानिटाइजर्स, एल्कोहल बेस्ड स्यानिटाइजर्स ठाउँ ठाउँमा छर्किने, हातहरुमा राख्ने, त्यो पनि गर्छौं। त्यसले पनि नभएर हामीले चाहिँ के, म जस्तो डाक्टरले कुनै पनि कोभिड पेशेन्टलाई मैले पनि अपरेसन गरेको छु, मैले जाँच गरेको छु, म के गर्छु? म टोपी पनि लाउँछु, मास्क पनि लाउँछु, ग्लोभ्स पनि लाउँछु र गाउन पनि लाउँछु र बुट पनि लाउँछु। यो लाएर मैले पेशेन्टलाई चाहिँ चेक गर्छु र मैले उलाई अपरेसन गर्छु। तर यो लाएर पनि यो लाइसकेपछि मेरो मास्क, मेरो टोपी, मेरो गाउन, मेरो ग्लोभ्सहरु फाल्ने स्पेशल ठाउँ हुन्छ, जहाँ पाए फाल्न मिल्दैन। यो जहाँ पाए फाल्दै त्यहाँबाट पनि सर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। सो वी शुड बी केयरफुल of our mask, where we keep our mask. We should be careful. We can wear visor, we can wear goggles. See, these are all protection so that the coronavirus doesn't enter your body. So we are protecting in the meantime, and then we keep in a distance. Now people talk about social distancing. I would not say social distancing. You cannot be social at the same time keep a distance. I would call it safe distancing. Safe, not social. So safe distancing at least 2 meters. अब हामीले के गरिरहेछौं त भने भित्र हामीले कन्ट्रोल गर्ने कसरी त अब यो भाइरसलाई नेपालमै अब कसरी कन्ट्रोल गर्ने? हाम्रो सदर्न पार्टको बोर्डर खुल्ला छ,
बाहिरबाट प्लेनबाट पनि आछन्, ल्यान्डबाट पनि आछन्। हामीले के गर्नु पर्यो? क्वारेन्टाइन राख्नु पर्यो। क्वारेन्टाइन भनेको उनीहरूलाई 14 दिनसम्म कसैसँग कन्ट्याक्ट नगरेर 14 दिनसम्म राख्ने। किन 14 दिन? Why? Because we know incubation period is 7 days र त्यो भाइरस 14 दिनपछि त्यो आफै मर्छ, त्यो निष्क्रिय हुन्छ। That is why we keep in isolation. Now, if you are sick, if you've got very mild symptom, your myalgia, body ache, headache, light fever, you stay in home isolation. Home isolation भने के त भन्दाखेरि सेपरेट कोठामा सेपरेट युटेन्सिल, सेपरेट लुगा, सबै अरूहरूसँग कन्ट्याक्ट नहुने. This is called home isolation. Home isolation for 14 days. Now, that is similarly our country also has done several places quarantine, several places home isolations. I mean, isolation place where people have no symptoms, तर तिनीहरूलाई 14 दिनसम्म आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने हुन्छ. So this is all method of how we can be safe from coronavirus. At the same time, यो होम आइसोलेसन गरिसकेपछि अथवा क्वारेन्टाइनमा बसेपछि हामीले मास्क लगाएर सेफ डिस्टेन्सिङ गरेर सबैसँग गरेपछि दिस वी क्यान ब्रेक द चेन. अहिले नेपालमा के भइरहेछ? भित्र कम्युनिटीमा भित्र पसिसक्यो. हामीलाई चेन ब्रेक गर्न गाह्रो छ. को मान्छेलाई भएको छ, कसैलाई भएको छ, we don't know. And we don't see this coronavirus. So the country has locked down. Actually, the whole country has. The lockdown means you are actually at home. Why? Because we have no other way of controlling. यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुराको हामी त भित्र घर-घरभित्र पसिसक्यो. घर-घरभित्र पसेर कि घर-घरमा गएर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नु पर्यो र उनीहरूलाई छानेर उनीहरूलाई निकालेर अर्को ठाउँमा लानु पर्यो, which is impossible. So the easiest means of doing it is lockdown. You are not able to go down. You are not able to go anywhere. You're not going to go meet anybody. You're not going to have a gathering. No gathering, no meeting. अहिलेको meeting किन हामी यसरी गरिरहेछौँ? Because we cannot stay in a hall. We cannot go in a hall and stay together. We cannot have any kind of celebrations, no symposiums, no seminars, no workshop. That is why we are more in a virtual communication, in a virtual meeting, and we are all kept down, locked down. And if I have to go down, I do every day to the hospital. But what I do is I keep my mask, my visor, my goggles, and I wear this thing. Tomorrow I'm going to operate one case, which is COVID positive case. I have to operate. He has a fracture since I'm a trauma surgeon. So I have to fix that. But I cannot say, is COVID positive? I cannot treat. I cannot say that. I have to treat, but I should keep myself safe. But I cannot keep myself in distance, but I would be extra cautious to put in a double mask, visor, gown, and then operate the patient and make him safe. So these are basic things. You should know what is our enemy. These enemies are not new, but they can change themselves into different clothes. चोरले एउटा रातो सर्ट लाएर आछ भने त्यो रातो सर्ट लाएको बाहिरबाट देखिन्छ, तर अर्को चाहिँ उ चलाक भएर के गर्छ भने कालो सर्ट लाएर आउँछ. अब न भिडियो अफ गरेर हेर्न पाएन नि. उसले कालो सर्ट लाएर आउँछ, कहिले उसले नीलो सर्ट लाएर आउँछ. So that means this COVID-19 virus also mutates itself into different forms. That is why it's called now variant of COVID-19. COVID-19 लाई पनि बाँच्नु, उसलाई पनि बाँच्नु मन लाग्छ, उसलाई पनि माया, जस्तै हामीलाई ज्यानको माया छ, उसलाई पनि ज्यानको माया छ. उसले पनि डिफरेन्ट तरिकाले के गर्न खोज्छ भने हाम्रो शरीरमा एन्टर भएर आफूलाई सर्भाइभ गराउन खोज्छ. त्यो कारणले उसले चाहिँ के गर्छ, आफ्नो स्वरूप चेन्ज गर्छ. And that is difficult for us. उसले स्वरूप चेन्ज गरेर आयो भने हामीलाई त्यो भ्याक्सिनले काम गर्छ गर्दैन? See, but fortunately अहिलेसम्म आएको different vaccines, there are so many vaccines developed now. It works even in variants. These variants are given special name by WHO. They have given alpha, beta,
Gamma, Delta, Kappa, So it's like South African variant, Brazilian variant, British variant, Indian variant. यो भेरिएन्ट आएर यसले के गरेछ अहिलेको यो नयाँ भेरिएन्टले अहिले त बुढापाकालाई मात्रै होइन यङ बोइज यङ गर्ल्सहरूलाई पनि अट्याक गरिरहेछ हिजो भर्खर मेरो साथी 42 years old and there was another one called 29 years medical doctor passed away. See, now we do not know how our immune response is fighting with this coronavirus. So we have to, the only thing we have to be careful is to be careful, be safe, stay safe, be away from the virus. How can we be away from the virus? So we keep all our gears of not getting that virus infect us. See, अहिलेको स्वरूप नै change भइसक्यो. It's not like 60 over people. No, it's attacking even people between 20 to 40. It's attacking even children. Even the children like from 6 years of age to 12 years of age, 14 years of age. So it has changed its character. It has become more virulent. It has become more infectious. But thank God, it has become more virulent, more infectious, but less mortality. Less mortality means less people are dying. Less people are dying. See? But it's more infectious and more virulent. But I don't know. Tomorrow another variant is going to come, which is going to be infectious, virulent, and more people are going to die. But I'm going to tell you, there are 50% of death, millions of death in actually 15th century with when there was Black Death. Spanish flu, millions of people died. Ebola virus, thousands of people died. We're only lucky now, but less amount of people are dead now, see? But we don't know tomorrow what's going to happen. So we have to be prepared. We have to be prepared. That preparation is what the community, it's not individual now. So the whole global thing is now one village, one home. See, we have to think of our neighbor. We have to think of ourselves. We have to think of them also, not only ourselves. We have to think of other people. We cannot throw things away just like that. So the community, it has become like as a whole, we have to work as a whole. We should not only depend upon, oh, he's not. You have to do, each of you have to be careful and keep in terms of what is being told about your safe precaution against coronavirus. I think I'm talking too much. Yes, hello. All right, doctor, you can continue. Yeah, now I think these are the basic things that I've been telling you, but I will not go in detail about, like the theories and के गर्ने कसो गर्ने यसको के हो. अब grossly speaking, यो enemy यही हो. एनिमीलाई अट्याक गर्ने हामी छौं, इम्युन रिस्पोन्सले गर्छ. हामी कुन बेलामा औषधि सुरु गर्ने, कुन बेलामा डाक्टरलाई सम्पर्क गर्ने र हामीले बेसिक हाइजिन के गर्ने भन्ने कुरामा म यही नै मेरो आफ्नो सानो presentation. I think I'll stop. Now you can have interactive. Me speaking alone, people will go to sleep. So let us have interactive. You can ask me questions. I can answer you as far as I can. Okay? Doctor, once again, thank you very much. Yeah. Your sharing, counseling, and advice were thorough, thought-provoking, and clear. I'm sure all the participants will agree with me in saying that we have been able to get much learning out of it. We are ever so grateful to you, Doctor, for your time and selflessness. Can I request all the participants to now unmute themselves and join me in a loud applause for Doctor, our guest speaker.
There is a question about effect of vaccination period. Hello. Somebody has asked me about the effect of vaccination period. Yes, doctor. I will just inform No. them. Doctor, I will Our just so effect of and now now effect the of parents- vaccination period. That's very important question. Important question is effect of vaccination period is like you know now there are certain vaccines like Johnson and Johnson. There are you can give a single dose, BioNTech and other vaccines where you can get a single dose. If you get a single dose of these vaccines, your immunity is going to last for, now we don't know. I mean, it's proposed around 8 months to 12 months. Okay, but we do not know because we haven't passed that period, how effective the vaccines are. Now, I'll tell you one thing. Vaccination develop हुनको लागि यो धेरै वर्ष लाग्छ, 4-5 वर्ष लाग्नुपर्ने हो। तर अहिले humanity confronted the crisis, so we had to actually agree on the vaccination development within 6 months to 1 year. So we still do not know exactly how long the effect is. We know now from 8 months to 12 months. Now there are other vaccines, like in Nepal, we are giving 2 vaccines. We are giving Oxford AstraZeneca. The first vaccine is going to give you efficacy of 65%. The second dose is going to give you efficacy of 95%. Now, second dose of vaccine is called the booster dose. See, when you're very small, I think you receive tetanus vaccine, yeah? So, but tetanus vaccine, you have to give booster doses, 3 booster doses. That means once that your cell in the body is sensitized, you have to give booster dose to resensitize the cells in the body. So that way, now once you give a vaccine, like if I've given a smallpox vaccine, I'll never get smallpox. But if I get anti-measles vaccine, I will never get anti-measles vaccine. If this COVID-19 vaccine, if I got, and if COVID-19 vaccine changes, mutates itself, that vaccine is not going to work. Till now, it's working. So there is no gross change of the structure of the COVID-19. If there is a gross change of the structure of the COVID-19, this present vaccination is not going to work for other vaccine, for other viruses. But now, till now, it's working. So once you get like the first vaccine, after 2 weeks, you are immune. Immune means virusले attack नगर्ने होइन, virusले attack गर्छ, तर तपाईलाई mild dose हुन्छ अथवा तपाईलाई symptom नै आउँदैन. So you'll not be hospitalized. You'll not have any symptoms like, which you have not given. So be safe, like for 1 year, 1 or 2 years. That's the answer. Dear Okay, does parents- this layer, there's a question here. Does this layer, second layer of the virus spread via atmosphere? Similarly, the virus has took a significant growth in the past month. How can we reduce the fear psychology of children and even adults? Now, I will tell you, don't be afraid of this virus. There are very, very few. I mean, don't be afraid too much. Just take very simple precautions. You'll be safe. And this second layer is not going to be in the air. The second layer is going to be only for 7 to 9, like 2 to 9 hours. Then it's going to die. Like, for example, I'll tell you, if anybody त्यो लगाएको लुगाहरू मैले लुगाएको लगाएर मैले लगाएको मास्क र भाइजर मैले 3 दिनसम्म बाहिर सेफ ठाउँमा राख्यो भने त्यो भाइरस मर्छ. The virus will not be there. You can wear it again after 72 hours. See? So these are some of the questions. So the first and foremost thing is no phobia, no fear. If you start fearing, oh, I'm going to die, nothing is going to happen to you. You don't have to jump out of the window. See, there are cases, but this is all because people have fear and they are quite conscious of it. So there's another question called
भ्याक्सिन प्रेग्नेन्ट वुमनले लगाउनु हुन्छ कि हुँदैन होला? प्रेग्नेन्ट वुमनले भ्याक्सिन लगाउनु हुन्छ। अहिले प्रुभ भएको, पहिला लगाउनु हुँदैन भनिन्थ्यो, तर अहिले प्रेग्नेन्ट वुमनले पनि भ्याक्सिन लगाउनु हुन्छ। So the other question is, it is said that antibody remains in our body for nearly 1 year, but my daughter was infected during her second term exam and again got infected during the third term exam. Would you please clarify about this? Yes, you can be infected. Your PCR may be positive, but you will not go to the hospital. You get a vaccine, your antibody is there, you should be safe. But it's not that you are not infected. You can be infected. If you go to have a PCR test or RDT test, you'll be positive. Your positive doesn't mean that you are sick. You understand what I mean? Okay. Now somebody says, I'm suffering from sarcoidosis stage, so taking vaccination is good or not, but I have not any symptoms. So I think if you have sarcoidosis stage, I understand what you mean. You can go ahead with the vaccination, but vaccination is always safe. Even with the people with disease, people with lot of autoimmune diseases also take vaccination. Dr. Sir, vaccination ko effect kati time samma huncha hazur? Okay, I told you about, till now we know about 1 to 2 years. Okay, fine. Any questions? Doctor, can I read out the questions for you from the chat box? Yes. There's one question from Bhuvan Bania. What Yeah. will be the side effects in case we use 2 types of vaccine for same person? Is it effective or harmful if we use 2 different types of vaccine? Now, 2 different types of vaccines are not suitable to take. If you are taking AstraZeneca Oxford, you take AstraZeneca Oxford, because now the gene technology of making vaccination is different for different vaccines. See? So I would suggest, if you are taking like Covishield, you take Covishield. If you take a Covivac, you take Covivac, please. Next question from Mrs. Dahal, doctor. How long will the antibody stay in our body after being infected? For a year. Now, let me tell you something more about this. This is something called plasma therapy. Now, what is plasma therapy? अब मलाई कोरोना भाइरस लाग्यो, मलाई ठीक भयो, त्यो कोरोना भाइरस ठीक हुनुको कारण के हो त? मेरो शरीरमा कोरोना भाइरस अगेन्स्टमा एन्टिबडी छ, त्यो एन्टिबडी त रहन्छ। अब अहिले के आछ भने, अब कोही बिरामी एकदम सिकिस्त छ भने, मेरो शरीरको, मलाई कोभिड लागेको बिरामी शरीरको रगत लिएर त्यसको प्लाज्मा बिरामीलाई दिँदाखेरि त्यो एन्टिबडी पनि गएर त्यो चाहिँ भाइरसलाई मार्छ भन्ने किसिमको थ्योरी हो। And this is true. And my friend, he was from Virat Medical College from Viratnagar. He was flown by helicopter to Kathmandu. He was very severe. He was in ICU, and he was the one who started plasma therapy in this country. So he found out 3 or 4 people who had already contracted COVID virus infection and recovered. And they gave blood. And this blood, plasma from the blood, was given to him, and it worked. So those who get infected and get recovered, that is natural vaccination. See, you recovered. The artificial vaccination is you get injected, and then the effect is the same. That is to induce antibody in your body, in your immune system. And that antibody remains at least for a year. We know now, at least for a year. Okay. Next question, doctor. When will kids be able to get the vaccine? That's a question from Ajay, Mr. Ajay, I think. No, we get the vaccine. See, the countries, you mean, where do you get it? I think अहिले त अब वडाबाट दिने भनिरहेछ, अब स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट दिने भनेर त्यो कुराहरू भइरहेछ। Unfortunately, के भयो भने अब we had little bit of a
tussle, struggle getting the vaccines, I mean, this needs little bit of whole management in the whole sector, I hope we'll get the vaccine soon. Dr. Sahab, namaste. Namaste. अलिकति म आफ्नो कुरा शेयर गर्न पाउँछु? Please. हाम्रो फ्यामिलीमा हामी 3 जना नै पोजिटिभ भयौं हैन? अहिले भर्खरै रिकभर भएको छ, करिब 20-22 दिनपछि। रिकभरमा पनि एउटा कन्डिसनल चाहिँ के भयो भने 2 जनाको 20 दिनपछि देखाउँदा 2 जनाको नेगेटिभ आयो, 1 जनाको स्टिल पोजिटिभ आयो विथ सिटी भ्यालु 35 एन्ड 36 है। यो यति दिन कटिसक्दा पनि त्यो पोजिटिभ देखिनुको कज के हो र त्यो सिटी भ्यालुले के अर्थ राख्छ र हामी 3 जना सँगसँगै आइसोलेसनमा 2 जना रिकभर भएर 1 जना चाहिँ अझै त्यो हुँदाखेरि त्यो थर्ड पर्सन जो सेकेन्ड टाइम पोजिटिभ भयो उहाँलाई त्यो रिस्कहरु कतिको हुन्छ अलिकति त्यो कुरा क्लेरिफाई गरिदिनुस् त प्लिज। Okay. Now median time for recovery for mild cases is 2 weeks. Median time for recovery now in the world is the mild cases 2 weeks. Severe critical को 3 हप्तादेखि 6 हप्ता. Now, अब एउटा कुरा, अब city value भने के हो भन्दाखेरि, that is the city value means if it is less than 30, if it is like the less the city value, the more severe the symptoms are, the more the number of viruses are. More than 30, that means your number of viruses are less. Now, you can be very symptom free, you'll be recovering, you have nothing to do. Your PCR test may be positive even after 2 months. Because that gene, the gene is still there. And that gene will provoke some kind of PCR test positive. But that doesn't mean that virus is there. So I would like to tell you is, you can have different, somebody can have a negative value, somebody can have a positive value. That doesn't make any difference. The only difference you should remember is, are you symptomatic or not? डाक्टर साहब, यसैमा अलिकति अहिले पछिल्लो समय सुनिएको जुन यो कोभिड निमोनिया भन्ने सुनिएको छ नि, जस्तो हामीलाई कुनै त्यस्तो सिम्पटम केही पनि बाँकी छैन, अब अलिअलि यसो स्मेल आएको छैन, अब यो कोभिड निमोनियाको रिस्क कतिको हुन्छ र हामीले एक्सरेहरू गर्नुपर्छ पर्दैन, अहिले त्यो कुरा पनि थोरै क्लियर पर्दैन। कोभिड निमोनिया भन्ने शब्द नै दिस इज रङ. नम्बर 1, there is no such thing called COVID pneumonia nowadays. पहिला हामीले 2-3 महिना अगाडि अथवा हामीले पोहोर साल चाहिँ कोभिड निमोनिया, किन निमोनिया भनियो भने कोभिड लागेको बिरामीलाई एक्सरे गर्दाखेरि निमोनिया जस्तो त्यहाँ छापहरू, सेतो दागहरू देखियो. बट द्याट छाप, त्यो सेतो दाग निमोनियाको दाग होइन. त्यो मैले अघि नै भने मेरो प्रेजेन्टेसनमा, त्यो सेतो दाग भनेको द्याट इज ब्लड क्लट. द्याट इज ब्लड क्लट. त्यो रगत जमेको सानो भेसल्समा रगत जम्दाखेरि त्यो देखिएको सेतो दाग हो. अब निमोनिया कहिले हुन्छ त भन्दाखेरि म भन्छु फेरि, आई विल रिपिट दिस. निमोनिया, कोभिड निमोनिया भने के हो भने, डोन्ट टेक दिस रङ. जब तपाईँ विक हुनुभयो, कोभिड पनि ठिक भएन, अब अरू ब्याक्टेरियाहरूले पनि तपाईलाई, हाम्रो ब्याक्टेरिया त छ शरीरमा, नाकमा पनि छ, कानमा, सबै ठाउँमा छ, त्यो ब्याक्टेरिया गएर तपाईलाई फेरि त्यसले इन्फेक्ट गर्यो भने द्याट इज कल्ड कोभिड निमोनिया. Not the virus COVID pneumonia. This is a wrong thing that has been spread because we do not know. हामीलाई थाहा थिएन यो कुरा, अब त थाहा भयो नि त. Dr. Thapa, namaskar. Yeah. Thank you for such an informative quick snapshot on COVID. मेरो क्वेसन चाहिँ यो पछिल्लो पटक सुन्नेको छ नि, यो ब्ल्याक फंगस भनेर, यसको चाहिँ यो कोभिड सँग रिलेसन कस्तो छ? कोभिड लागेकोलाई मात्रै हुने हो कि अथवा के हो, यो अलिकति बुझाइदिनुस् न. डाक्टर साहब, त्यसमा मेरो एउटा ट्याग क्वेसन पनि छ है, म अशोक भोक्याल. ब्ल्याक फंगस, अब हामी हेल्थ वर्कर्सहरूले त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्न सकौँला, तर कतिपय हामी पेरेन्ट्सहरू नन हेल्थ वर्कर्सहरू पनि छौँ होइन. तपाईले जसरी सिम्पल पार्लान्समा अरू टपिकहरू भनिरहनु भएको छ, ब्ल्याक फंगस हुँदैमा दिनुपर्छ कि पर्दैन, त्यसको सिभिरिटी कसरी, हैन, त्यो अलार्म बजाउनु पर्ने कुन अवस्थामा हुन्छ, एउटा त्यो. अर्को चाहिँ यो के भन्छ ह्यापी हाइपोक्सिया, त्यो बारेमा पनि भनिदिनुस् न. यु आर फ्लडेड विथ क्वेसन. थ्यांक यू फर बीइङ सो पेशेन्ट. No problem. Now I'll tell you one thing. See,
Now the thing is what's happened, black fungus. यो ढुसी कालो ढुसी भनेर नेपालीमा हामी भन्छौँ, म्युकोरमाइकोसिस भन्ने हो। अब यो चाहिँ जहिले पनि जहाँ पनि छ, यो अपर्चुनिस्टिक एउटा फंगाई हो यो। तर जब शरीर अलिक कमजोर हुन्छ, इम्युनो कम्प्रोमाइज्ड हुन्छ, त्यो बेलामा यसले चाहिँ के गर्छ भने जताततै भएको हुनाले यसले चाहिँ स्पेस एन्ट्री पाउने भयो। एन्ट्री पाउने भएको हुनाले यो कालो ढुसी म्युकोरमाइकोसिस यो सुरु हुन थाल्छ। नाउ आई विल टेल यु वान थिङ, यो कसरी सुरु भयो त, यो कसरी सम्बन्धित छ त, कोभिड-19 सँगै सम्बन्धित छ। वाइ भन्दाखेरि अब तपाईले सुन्नुभयो होला कोभिड-19 आएपछि हामी यो के हो कसो हो के हो भन्ने कुराहरू हामीलाई के पनि थाहा थिएन। यसको प्याथोफिजियोलोजी थाहा थिएन। यसको चाहिँ यसले कसरी काम गर्छ, यो को हो, यसलाई सप्रेस गर्ने के औषधि दिने भन्दाखेरि विभिन्न कुराहरू आए। तपाईलाई कहिले बेसार पानी भन्यो, गुर्जो भन्यो, आयुर्वेदिक औषधिदेखि लिएर मान्छेले स्टेरोइड सम्म कुरा गर्न थाल्यो। एन्टिबायोटिक haphazard treatment of COVID-19 virus by common people brought out this kalo dhusi. Haphazard treatment. Haphazard treatment तपाईले बेड टाइममा जस्तै COVID-19 लगाउन आउन साथ तपाईले स्टेरोइड दिनुभयो। ओके, व्हाट इज स्टेरोइड? स्टेरोइड इज रामबाण हो यो। हामी कोही पनि मान्छे मर्नुभन्दा अगाडि मरेको शक भएकोलाई लास्ट क्रिटिकल टाइममा हामी स्टेरोइड दिन्छौँ। हामी स्टेरोइड दिन्छौँ किन उसलाई बचाउनको लागि। तर त्यो स्टेरोइड हाइपाजरली हप्तौंसम्म दिन थाल्यो भने त्यसको चाहिँ 50 वटा साइड इफेक्ट छ। त्यसले के गर्छ त भने त्यसले इम्युन सिस्टमलाई सप्रेस गरिदिन्छ। सी, यता राम्रो पाटो पनि छ, यता नराम्रो पाटो पनि छ। इम्युन सिस्टमलाई सप्रेस गर्दैपछि के हुन्छ भने अब तपाईको इम्युन रिस्पोन्स राम्रो हुँदैन। इम्युन रिस्पोन्स राम्रो नभएपछि यी किसिमका फंगाईहरू, अरू किसिमका ब्याक्टेरियाहरूले तपाईलाई अट्याक गर्न थाल्छ। अट्याक गरेपछि अनि दे विल फ्लरिश इन योर बडी। दैट इज ऑल। दैट इज कॉल्ड एक्चुअली fungi that has been we've been haphazardly treatment with all antibiotic पनि के हुन थाल्यो लास्टमा मैले देख्दाखेरि भने एन्टिबायोटिक दुईटा एन्टिबायोटिक, भेरी स्ट्रङ एन्टिबायोटिकले चाहिँ कोरोना भाइरस मार्ने होइन। त्यो एन्टिबायोटिक दिएर त आफ्नो शरीरलाई नै के भयो भने कमजोर बनायो त्यसले। त्यो स्टेरोइड पनि कुन टाइममा दिने स्टेरोइड, कुन टाइममा दिने स्टेरोइड भन्दाखेरि जब कोरोना भाइरस भित्र गएर 5औं 6औं दिनमा त्यसले चाहिँ के गर्छ भने देयर इज अ साइटोकाइन रिलिज। साइटोकाइन एउटा बर्स्ट, एउटा साइटोकाइन शावर हुन्छ। त्यो साइटोकाइन शावर भनेको के हो भने जब कोरोना भाइरसले भित्र गएर त्यो आफ्नो सेललाई चाहिँ फ्याक्ट्री बनाएर आफूलाई रेप्लिकेसन गरेर त्यसले मिलियन्स अफ आफूलाई नै उसले आफै जस्तै बनाउन थाल्छ। त्यो सेल चाहिँ बर्स्ट भएर बाहिर निस्केपछि त्यो मात्रै बर्स्ट हुँदैन कि त्यो एन्जाइमहरू इन्टरलुकिङ 1, 6 अरू जम्मै साइटोकाइन्सहरू रिलिज हुन्छ। यो साइटोकाइन रिलिज भएर हामीलाई त्यसले गर्दाखेरि नै यो के अरे ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने, टाउको दुख्ने र सास फेर्न गाह्रो हुने हो। र यो कारणले गर्दाखेरि we should know, now we know what exactly कोरोना भाइरस does। अब हामीलाई के हुन्छ भने यो त सिम्पल लडाई खेल्दाखेरि अब उसले चाहिँ एउटा मिसाइल फ्याँक्यो, त्यो मिसाइल के छ भनेर त्यो एन्टी मिसाइल त फ्याँक्नु पर्यो नि। तर त्यो मिसाइल कस्तो नथाहा पाइन्जेलसम्म एन्टी मिसाइल हामी चाहिँ बनाउनै सक्दैन। द्याट इज वाइ वी से द्याट यो जम्मै कालो ढुसी निस्किनु, यो सबै निस्किनु अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सन हो र यो सतर्क हुनुपर्छ। पिपल हेभ डाइड, 2 people हेभ डाइड इन नेपाल। र यसले के कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो जम्मै नाकको वरिपरि यसको सिम्पटम अझ ज्वरो आउन थाल्छ, झन् जिउ दुख्न थाल्छ र नाकको वरिपरि र मुखको वरिपरि कालो कालो हुन थाल्छ। त्यसपछि हामीलाई थाहा भयो कि इमिडिएटली आई थिंक वी हैव टू गो टू अ फिजिशियन, वी हैव टू गो टू अ डॉक्टर एन्ड दे विल गिभ यू एन्टिफंगल मेडिसिन्स। थ्यांक यू। नमस्ते। नमस्ते डाक्टर साहब, मैले चाहिँ आई माइट हेभ मिस द इन्फर्मेसन। मैले लास्टमा मात्रै लगइन गर्न पाएँ। हजुरले सायद त्यो पहिल्यै भनिसक्नु भएको थियो होला। मैले जान्न खोजेको हजुरको मेडिकल साइन्सले अथवा हजुरको त्यो एक्सपर्टिजले जस्तो कसैले 1 डोज लगाएको छैन औषधि भ्याक्सिन,
उसले अब यो 28 डेज भन्छ। अब न्युजहरू जर्नलहरू पढ्दा ओर्दा चाहिँ त्यसको एउटा टाइम फ्रेम छ, त्यो टाइम फ्रेम भित्रमा चाहिँ उसले चाहिँ सेकेन्ड डोज लाउनुपर्छ भन्छ। मैले चाहिँ यो कोभिसिल्ड जुन चाहिँ मेरो आमा अलिकति ओल्ड एज हुनुहुन्छ, उहाँले फर्स्ट डोज लाउनु भयो, तर अब सेकेन्ड डोजको अब अत्तो पत्तै केही छैन। त्यो के हुन्छ? हाउ अब यो यसको इफेक्टिभनेस के होला? म भनिदिन्छु यसमा चाहिँ। फर्स्ट भेरी गुड क्वेसन। फर्स्ट डोज लगाए, कतिजनाले लगाएर मलाई फोन गर्छन् आज, सेकेन्ड डोजको अत्तो पत्तै छैन। अब फर्स्ट डोज लगाउनु राम्रो, त्यसको चाहिँ एफिकेसी 65%। ओके फाइन। तपाईलाई वाइ सेकेन्ड डोज लगाउने भन्दाखेरि त्यसलाई द्याट इज कल्ड द बुस्टर डोज। अब बुस्टर डोज तपाईले चाहिँ 8 देखि 12 हप्तासम्ममा भित्रमा तपाईले सेकेन्ड डोज लगाउनु भयो भने यु आर गिभिङ बुस्टर डोज। त्यो बुस्टर डोजले के गर्छ भने हाम्रो एन्टिबडीको हाम्रो जम्मै त्यो एन्टिजनलाई सेन्सिटाइज गर्ने कुराहरू उसले अझ सेन्सिटाइज गरिदिन्छ र बढी मात्रामा एन्टिबडीहरू सतर्क हुन्छन् र इफिकेसी 95% हुन्छ सेकेन्ड डोजबाट। तर तपाईले अब पाउनै भएन सेकेन्ड डोज भने एटलिस्ट बी सेटिस्फाइड विथ 65%। अनि अथवा किनभने त्यो टाइम फ्रेम भन्दा चाहिँ मैले अलिक पछि पाएँ रे, भने त्यो बुस्टरको क्यापेसिटी चाहिँ अलिकति डाउन हुन्छ कि त्यही हुँदैन। यु क्यान गिभ अप्टिमम डोज हुँदैन, अप्टिमम त्यसको इफेक्ट चाहिँ हुँदैन। त्यो 8 to 12 विक्स भित्रमा दिएको अप्टिमम हो त्यो। जस्तो जहाँ तल जान्छ त्यही बेलामा हिट गर्यो भने त माथि जान्छ नि, तर तपाईले पछि दिए पनि सेकेन्ड डोज द्याट स्टिल एक्ट्स एज अ बुस्टर डोज। ओके, थ्यांक यू डाक्टर। नमस्ते। नमस्कार। हजुर, one at a time please। हजुर म भन्छु है म्याम। हजुर डाक्टर साहब, यहाँ मेरो घरमा चाहिँ हामी 4 जनामा चाहिँ हामी 3 जनाले चाहिँ कोभिडको 2टै डोजको भ्याक्सिन लगाएका छौँ हैन। अनि 1 जनाले लगाउनु भएको थिएन, उहाँलाई चाहिँ हिजो कोभिड पोजिटिभ देखियो हिजोबाट। अनि अब हामीले चाहिँ उहाँलाई कसरी टेक केयर गर्ने? राख्न त हामीले होम आइसोलेसनमा राखेका छौँ डाक्टर साहब है। अब अनि हामीलाई पनि सर्ने सम्भावना कस्तो हुन्छ होला एकचोटि? हजुर उहाँलाई भेरी सिम्पल, भेरी गुड क्वेसन। उहाँलाई चाहिँ 2 जनाले लगाउनु भयो, उहाँलाई चाहिँ कोरोना पोजिटिभ, उहाँलाई सिम्पटम निस्क्यो हैन? हजुर उहाँलाई सिम्पटम निस्केपछि उहाँलाई चाहिँ होम आइसोलेसनमा राख्नै पर्छ। उहाँलाई आइसोलेसनमा 14 डेज हामीले राखेका छौँ डाक्टर साहब। अनि हामीलाई अलिकति सर्ने चान्सेस हुन्छ कि भनेर हामी चाहिँ डराइ पनि रहेका छौँ डाक्टर साहब। तपाईले बेसिक कुराहरू मेन्टेन गर्नु पर्यो नि। होम आइसोलेसन गर्ने सर्ने चान्स, उहाँलाई एउटा कोठामा राख्ने, उहाँलाई खाना छुट्टै दिने, उहाँको कपडाहरू त्यही छुट्टै राख्ने, अनि तपाईहरुले सर्ने सम्भावना कम हुन्छ। हामी अलि डराएका छौँ डाक्टर साहब, त्यही भएर। डराउनु पर्दैन, नडराउनुस्। दिस इज फोबिया, द्याट्स व्हाट आई एम टेलिङ यु। Don't be afraid. You are strong. You are strong. Nature has kept you very strong. You are the strongest. Doctor साहब, yes. सानो बेबीहरु छन् डाक्टर साहब हामी। अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ 6 वर्षभन्दा मुनिकोलाई भएको चाहिँ हामीले रेकर्डेड छैन र सानो बेबीहरुलाई सकेसम्म त बचाउनै पर्यो। उहाँहरुलाई सेपरेट एउटा रुममै राख्नु पर्यो, एउटै रुममा लाने कुरा आएन। त्यसले आइसोलेसन भने कम्प्लिट आइसोलेसन गराइदियो उहाँलाई हस्पिटल लानु पर्दैन। थ्यांक यू डाक्टर साहब, थ्यांक यू। डाक्टर, यो एज फ्याक्टरले पनि कति छिटो इन्फेक्टेड हुने र नहुने भन्ने पनि हुन्छ डाक्टर साहब? ओ यस, ओ माय गॉड, दिस इज अ गुड क्वेसन। मैले अघि पनि भने पहिला चाहिँ हाम्रो एज फ्याक्टरमा धेरै जसो एल्डरली होममा एट्याक गर्यो अमेरिकामा, युरोपमा, यताउता। एज फ्याक्टरमा जसरी भए पनि हाम्रो एज बढ्दै गएपछि हाम्रो इम्युन रिस्पोन्स पनि डल हुँदै जान्छ, हाम्रो इम्युन रिस्पोन्स त्यति शार्प हुँदैन। त्यसकारणले एज अ एज फ्याक्टर बढ्दै गयो भने यु आर मोर भल्नरेबल टु कोभिड-19। भनेपछि त 17, 18 अथवा यो टिनेजरको मान्छे अलि मोर सेफ भन्न मिल्छ त डाक्टर साहब? मिल्छ। ओके मिल्छ। ओके, थ्यांक यू 100%। थ्यांक यू। निखिला हजुर डाक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते।
म दुईटा क्वेसन डाक्टर साहबलाई धेरै फ्रुटफुल प्रेजेन्टेसनको लागि धन्यवाद। र दुईटा क्वेसन, यो एकपल्ट कोभिड भएर निको भइसकेको पेसेन्टको फेरि रि भएर आउने सम्भावना कति हो एउटा। अर्को चाहिँ एउटा वृद्ध मान्छेहरूले सुगर, प्रेसर र रुमेटिजम्स लगायतको औषधिहरू धेरै वर्षदेखि खाइरहेको छ, यस्तो मान्छेले इन्जेक्सन गर्न हुँदैन, भ्याक्सिन युज गर्न हुँदैन भन्ने पनि छ। यसको बारेमा हजुरलाई मैले जिज्ञासा राखेँ। Now, योबाट सुरु गर्छु। All these people, I mean, elderly people who've got like diabetes, blood pressure, or any other like rheumatic fever, rheumatism and all these things, त्यो भयो भन्दैमा भ्याक्सिन नलाउने भन्ने कुरा आउँदैन। भ्याक्सिन भन्ने डिफरेन्ट एन्टिटी हो, यो अर्कै हो, त्यसनाले भ्याक्सिन चाहिँ लगाउनु पर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, what was that question, say again? Number first one, पहिलो नम्बर के थियो? एकपल्ट कोभिड भएर एकपल्ट कोभिड भइसकेपछि अर्को पल्ट कोभिड नलाग्ने भन्ने हुँदैन। तर कोभिड लाग्छ, तपाईलाई सर्छ। तपाईलाई कोभिड लागेपछि तपाईले फेरि तपाईँ त्यो कोभिड नलाग्ने भन्ने, कोभिड लाग्छ। तर कोभिड लागेर पहिला जस्तो तपाईलाई सिम्पटम नआउनु पनि सक्छ, तपाईलाई माइल्ड सिम्पटम हुन सक्छ, तपाईलाई थाहै नहुन पनि सक्छ कोभिड लागेर। तर पीसीआर टेस्ट गर्दा पोजिटिभ हुन्छ। हजुर, थ्याङ्क यू डाक्टर। अनि अघि एउटा क्वेसन त उत्तर आइसक्यो। यद्यपि फर्स्ट डोज लगाएको, भ्याक्सिन लगाएको मान्छेले त्यो 16 हप्ताभित्र लाउन पाएन भने फेरि हामीले चाहिँ फर्स्ट डोज, सेकेन्ड डोज दुईटा डोजै लाउन जरुरी छ या एउटा मात्रै? छैन। ए हजुर हजुर, तपाईसँग उपलब्ध छ भने लगाउनु राम्रो, उपलब्ध भएन जस्तै उपलब्ध छैन अहिले, उपलब्ध भयो भने लगाए पनि भयो, उपलब्ध भयो भने लगाउँदा राम्रो। मैले भने एफिकेसीमा डिफरेन्स अहिले के देखाएको छ साइन्सले, विज्ञानले भने फर्स्ट डोजमा 65% यु आर सेफ, सेकेन्ड डोज लगाएपछि यु आर सेफ 95%। थ्याङ्क यू डाक्टर, थ्याङ्क यू। नमस्ते डाक्टर साहब, नमस्ते। अघिदेखि लाइनमा छु डाक्टर साहब, नमस्ते। नमस्ते। मेरो पनि एउटा जिज्ञासा छ डाक्टर साहब। हजुर, यो एकपटक पोजिटिभ भएपछि अनि दुवै डोज भ्याक्सिन लगाएको छ भने अब फेरि पोजिटिभ हुने चान्सेस कति होला? एउटा क्वेसन मेरो त्यो छ डाक्टर साहब। तपाईको यसो, तपाईले दुईटै भ्याक्सिन, जस्तै मैले पनि भ्याक्सिन लगाएको छु, पहिलो पनि लगाएको छु, दोस्रो पनि लगाएको छु। तर मलाई चाहिँ अब मलाई फेरि इन्फेक्सन हुन सक्छ। तर इन्फेक्ट भयो भने मैले पीसीआर टेस्ट गर्ने पोजिटिभ पनि हुन्छ, तर मलाई सिम्पटम नआउन सक्छ। म निको हुन्छु, मलाई अलिकति टाउको दुख्ला, अलिकति खसखस होला, भोलिदेखि म निको हुन्छु। किनभने भित्रपट्टि मेरो एन्टिबडी फर्मेसन भइसकेको हुन्छ। त्यो एन्टिबडी फर्मेसन भइसकेपछि यो कोभिडको यो भाइरस जब मेरो सेलमा जान्छ, इमिडिएटली मेरो एन्टिबडीको ट्रिगर हुन्छ, मेमोरी ट्रिगर भएर त्यसलाई तुरुन्त परास्त गरेर त्यसलाई त्यो परास्त गर्ने समय जुन 2-3 दिन हुन्छ, त्यो म अलिकति आलस्य होला, अलिकति मलाई फिभर होला, तर म निको भएर जान्छु। तर मैले दुईटा भ्याक्सिन लगाएको छु, म फ्री भनेर तपाईले मास्क नलगाइकन, तपाईले बेसिक हाइजिन नगरेर हिँड्न मिल्दैन। किनभने तपाईको अब इफ यु गो इट्स लाइक दिस, यु नो, म अब चिसो भइसकेको छु, म पोखरीमा गएर फेरि हाम फाले पनि चिसो हुन्छु हुँदैन भने जस्तै हो, चिसो भइन्छ। पोजिटिभ पनि भएको अनि सेकेन्ड डोजसम्म भ्याक्सिन पनि लगाएको केसमा फेरि हुने चान्सेस कति हुन्छ भन्ने मात्र मेरो जिज्ञासा हो डाक्टर। हुने चान्सेस हुन्छ हजुर। मैले फेरि भने सेम थिङ इज रिपिटिङ अल द टाइम, बिकज एकचोटि भ्याक्सिन गरिसकेपछि, एकचोटि कोभिड लागिसकेपछि तपाईको शरीरमा तपाईको शरीर के भइसक्यो भने ट्रिगर भइसक्यो। भ्याक्सिन लगाउने र कोभिड भइसकेको मान्छेको शरीर ट्रिगर भइसक्यो। ट्रिगर भने के भन्दाखेरि मेरो भित्रपट्टिको शरीरको सेलहरूले त्यो मेमोरी त्यसले बिर्सिँदैन, त्यो चोरलाई, त्यो भित्र पसेको चोरलाई बिर्सिँदैन, उसले कहिले पनि बिर्सिँदैन। त्यसैले अर्को उसले ढोकाभित्र पस्न थाहा हुन्छ, ए मेरो ढोकाभित्र थाहा भयो, तर त्यसले ढोकाभित्र पस्न नपाउँदै उसले ढोकै नखोलिकन उसले घचेटेर उसले बाहिर फ्यालिदिनु पनि सक्छ। तर भित्र पसिहाल्यो भने पनि त्यसले केही त्यस्तो नोक्सानी गर्न पाउँदैन। डाक्टर साहब नमस्कार। डाक्टर मेरो एउटा क्वेसन, एउटा अलिक फरक क्वेसन सोध्दैछ डाक्टर साहब, धेरै रिपिटेसन भएको छ यो बिचमा। म 23 दिनदेखि पीडित मान्छे हुँ, यो कोभिडको धेरै सतायो होइन डाक्टर साहब। त्यसपछि अलिकति यो आफ्टर कोभिडको सिम्पटमले बढी मलाई सतायो, झन्नै हार्ट एट्याकसम्मको अवस्था आएको थियो। कसो कसरी बच्यो सर? मलाई यो पोस्ट कोभिड सिम्पटमको बारेमा अलिकति म भनिदिन्छु। अब हेर्नुहोस्, कोभिड भनेको रेस्पिरेटरी ट्र्याक मात्रै यसले एट्याक गर्ने, त्यो बाटो हो यसको। रेस्पिरेटरी ट्र्याक, लङ्स, यो फ्यारिङ्स,
यताउता भनेको यो बाटो हो। मान्छे चाहिँ के हुन्छ भने सबभन्दा पहिला मान्छेको देहान्त हुने डेथ हुने चाहिँ दुईटा कुराले डेथ हुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ सास फेर्न नपाएर, एउटा कुरा चाहिँ उसको सर्कुलेसन ब्लड सर्कुलेसन नभएर। यो दुईटा भेरी इम्पोर्टेन्ट चिज हो। अनि यसले अट्याक गर्छ भनौँ हामी रेस्पिरेटरीमा अट्याक गरे हामी सर्भाइभ भयौँ, तर यसले अरू सेललाई पनि अट्याक गर्छ। कहाँको सेललाई भन्दाखेरि यसले हाम्रो त सिस्टम 11वटा सिस्टम छ अझ पनि। हाम्रो एउटा रेस्पिरेटरी सिस्टम भयो, हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टम, कसैलाई डायरिया पनि हुन्छ। यो डायरिया भयो भने पनि बी केयरफुल, दिस मे बी कोभिड। र कसैलाई मुटु दुख्न सक्छ, दिस इज कल्ड कार्डियोभास्कुलर। कार्डियोभास्कुलरमा पनि किनभने यसको प्याथोलोजी एउटै हो नि। सी कहिले चाहिँ यो दिमाग चाहिँ के हुन्छ भने पोस्ट कोभिड पेसेन्टहरूलाई 2-3 महिनासम्म झम्म भइरहने, निन्द्रा लागिरहने अथवा त्यस्तो किसिमको आलस्यपन हुने अथवा यो चाहिँ नर्भस सिस्टमलाई अट्याक गरेको छ। उसले माइल्डली मारे त छैन, उसले मरेको छैन, तर नर्भस सिस्टमलाई अट्याक गरेछ, डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई अट्याक गरेछ। अब अर्को कुरा चाहिँ किडनीलाई पनि अट्याक, पिसाब सम्बन्धी पनि, पिसाब नहुन पनि सक्छ। किनभने नाउ प्याथोलोजी एउटै हो, जाने ढोका अर्को हो। जाने ढोका चाहिँ रेस्पिरेटरी ट्र्याक, तर यसले जुन सेललाई जुन गर्ने प्याथोलोजी छ, सेलको मेटाबोलिजमलाई नै अल्टर गरेर उसले कुन सेललाई अट्याक गर्छ त त्यो भाइरस निस्केर अब हाम्रो सेल त यो सिस्टममा फरक हुन्छ। डाइजेस्टिभ सिस्टममा अर्कै सेल हुन्छ, हाम्रो मूत्रशैलीको सिस्टममा अर्कै सेल हुन्छ, हाम्रो कार्डियोभास्कुलर सिस्टममा अर्कै सेल हुन्छ, नर्भस सिस्टममा अर्कै सेल हुन्छ। यो सेललाई पनि अट्याक गर्यो भने तपाईँलाई जे पनि हुनसक्छ। तपाईँलाई मुटु पनि दुख्न सक्छ, किडनीको डिजिज पनि हुनसक्छ, जहिले पनि दिमाग झुम्म भइरहने, अलिकति के थिङ्किङ अर्कै किसिमको हुनु पनि सक्छ। दिज आर पोस्ट कोभिड सिम्टम्स एन्ड द्याट क्यान बी टु all the systems in the body. Okay, thank you very much Doctor नमस्कार। डॉक्टर मेरो एउटा क्वेशन, एक्सक्युज मी डॉक्टर जस्तो यो हामीले, डॉक्टरलाई पहिला नमस्ते, हामीले जस्तो यो मार्केटमा देखिराखेका छौँ, जस्तो कोभिड हुनुभन्दा अगाडिको टाइमिङमा अथवा हामी सेफ जोनमा बस्नको लागि जस्तो हामीले भाइटामिन डी, भाइटामिन सी अनि जिङ्क ट्याब्लेटहरूको यो भनौँ न मेडिकलहरूमा एकदमै लाइन, प्लस हाम्रो यो आयुर्वेदिक पसलहरूमा पनि धेरैजना चाहिँ गएर किन्न खोज्नु भएको त्यो एउटा होडबाजी जस्तै देख्छु कि मैले। त्यो कतिको इफेक्टिभ भनौँ न, जस्तो हामी सेफ हुनको लागि चाहिँ त्यो खानु, डेली खानु अथवा त्यो हरेक मान्छेको अब आफ्नो बडी अनुसार चेकअप गरिसके पछाडि खानु ठिक हुने हो कि त्यो होडबाजीलाई नै हामीले अपनाउँदा एक किसिमको सेफ जोनमा बसिने हो कि? मलाई यसको बारेमा अलिकति डिटेल बताइदिनुस् न डाक्टर साहब प्लिज। नाउ दिस इज अल फियर, यो अल फियर। किनभने यहाँ के भयो भने यो कम्युनिटीमा के हल्ला हुन्छ भने अब यो आइसक्यो, यो के यहाँ त यो गुर्जो सुर्जो भन्ने पनि पुरा यो कुरा पैसा सैसाममा यसको होडबाजी, लङ लाइन, एन्ड देन पिपल स्टार्टेड बाइङ भाइटामिन सी, भाइटामिन जिङ्क, भाइटामिन सी, भाइटामिन ई, भाइटामिन डी। हेर्नुहोस् न, दिज आर अल के हो भने कम्युनिटीमा हुने त्रास, फैलिएको फियर भएको फोबियासको होडबाजीमा नजानुहोस्। तपाईँ म जस्तो मान्छेले जसरी खाइरहेछौँ, जसरी बसिरहेछौँ, जसरी सनसाइनमा बसेका छौँ, द्याट इज इनफ। वी आर टेकिङ इनफ दिस थिङ। यसको लागि इम्युन रिस्पोन्स फेरि बढी बढाउँछु, यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर प्लिज डोन्ट गो आफ्टर इट, प्लिज डोन्ट गो। नमस्कार डाक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते, मेरो क्वेशन डाक्टर साहब नमस्ते। हजुर नमस्ते। मेरो क्वेशन छ, यो पीसीआर गरेको नेगेटिभ आएपछि कति हप्ता वा महिनामा भ्याक्सिन लगाउन हुन्छ? र अर्को कुरा, जुन यो अहिले चाइनिज भ्याक्सिन आएको छ, यो चाहिँ नेसनल न्युजले नै यसको साइड इफेक्ट धेरै छ भन्ने खालको देखाउँदाखेरि यो लाउनु कति सेफ या नलाउनु के हो, यो अलिकति माइन्ड नै उ भयो। अनि अर्को क्वेसन छ डाक्टर साहब सँगसँगै, जस्तो 78 इयर्सको वुमेनलाई ब्लड प्रेसर, कोलेस्ट्रोल, सुगर सबै छ, उहाँले यो भ्याक्सिन लाउनलाई के चेकअप गरेर लाउनु पर्छ वा डाइरेक्ट लाउँदा हुन्छ? उहाँले डाइरेक्ट लगाउनु हुन्छ। नम्बर 1, हजुर उहाँले सेफली, उहाँलाई सबै अरू कोमोर्बिडहरू सिम्टम्स डिजिज छ भने औषधि खाइरहनु भएको छ, त्यसले केही गरेको छैन भने यु क्यान गो डिरेक्टली एन्ड देन टेक द भ्याक्सिनेसन। नम्बर 1। नम्बर 2, यहाँले के भन्नुभयो? नम्बर 2 हजुर नम्बर 2 मा यो चाइनिज भ्याक्सिन सुन्नुहोस्, अब एउटा कुरा चाहिँ धेरै यो एडभर्टिजमेन्ट नहेर्नुहोस्।
धेरै पत्र-पत्रिका नपढ्नुस्, पढ्ने एउटै मात्रै पढ्ने हो, CDC र WHO को हामीले चाहिँ उठ्छौँ। यो चाहिँ किनभने WHO ले अथवा हाम्रो मिनिस्ट्री अफ हेल्थले यो काम गर्ने भएर नै के भयो त भने यसले मगाए 10 लाख त डोज आइसक्यो। 10 लाख डोज चाहिँ उनीहरूले प्रोडक्सन गर्ने मान्छेले पनि गर्दैन र ल्याउने मान्छेले पनि ल्याउँदैन र WHO र CDC को वर्ल्डको अर्गनाइजेसनहरूले पनि यसलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लाउँथ्यो होला। यो यस्ता किसिमका यो सोशल मिडियामा आएका चिजहरू प्लिज डोन्ट गो आफ्टर इट, किनभने यो सोशल मिडिया भने फेक हो। यिनीहरूको ट्रु कुरा हुँदैन। यिनीहरूले पत्रपत्रिकामा जे मान्छेले पढोस् भने लेख्ने हो। पत्रपत्रिकामा ट्रु कुरा लेख्दैनन्। त्यो अलिकति बढाइ चढाइ गरेर लेख्या हुन्छ। किन लेख्या हुन्छ बढाइ चढाइ भने त्यो मान्छेले पढ्नु पर्यो। तर हामी कसको आधारमा लिने त भन्दाखेरि त हाम्रो त छ नि वर्ल्ड अर्गनाइजेसनहरू छ नि, उनीहरूले नि प्रतिबन्ध लाउँथ्यो होला नि। उनीहरूले नि प्रोडक्सन त यो साइड इफेक्ट धेरै भयो त त्यो साइड इफेक्ट चाइनिज भन्ने नराम्रो, अमेरिकन भन्ने राम्रो, इन्डियन भन्ने नराम्रो, अनि ब्रिटिस भन्ने राम्रो, यो त बेकारको कुरा हो। WHO यो साइन्स भने एउटै हुन्छ। नेगेटिभ आएको PCR गरेर नेगेटिभ आएको कति विक पछि भ्याक्सिन लाउन इफेक्टिभ हुन्छ डाक्टर साहब? त्यो आएपछि 3 विक्स पछि भ्याक्सिन लगाउने। नमस्ते डाक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते डाक्टर साहब। भ्याक्सिनेटेड पिपललाई कोभिड हुन सक्छ हैन, तर उसलाई सिम्पटम्स नदेखिन सक्छ र थाहा पनि नहुन सक्छ है, थाहा पनि नहुन सक्छ। राइट। कुनै अदर सिभियर कन्डिसन्स नआउँदासम्म ऊ हस्पिटल पनि जाँदैन, तर ऊ इन्फेक्टेड हुन सक्छ र त्यो चाहिँ कतिको उसलाई चाहिँ सेफ राखे हुन सक्छ, तर उसको अरू पर्सनहरूलाई सर्ने सम्भावना कतिको हुन्छ? मलाई यसबारे जानकारी 6 विक्स। नमस्ते डाक्टर साहब। अरूलाई सर्छ कि सर्दैन? अरूलाई सर्छ कि सर्दैन डाक्टर साहब? 2 हप्ता पछि सर्ने सम्भावना कम हुन्छ। Doctor Thank you, doctor. Thank you. And we have exceeded the time. I think we should continue on our with kind of Thank you. We have already डाक्टर थापा यो मुटुको बिरामीले औषधि खाँदै गर्दा भ्याक्सिन गर्न मिल्छ कि नै? मिल्छ मैले भन्दै छु। नमस्ते डाक्टर साहब। डाक्टरले क्वेशन सोध्नु छ। डाक्टर थापा क्वेशन सोध्नु छ। मेरो मामुले के भन्छ चाइनिज भ्याक्सिन लगाइसक्छ, इन्डियन नै पाइछैन, कुन भ्याक्सिन लाग्नु, चाइनिज कि इन्डियन? चाइनिज। Thank you. Excuse me, doctor. Excuse me. Yeah, I have a question. Yes. Sorry. Just wait on. Sneha's guardian, please wait on. Doctor, it's almost 5:30. Should we continue on? Or I think it's almost 5:30. Now, if there are few questions I can ask, because there's another webinar I have to go at 6 o'clock. Yeah, I do have a question. Excuse me. Please. I think I think Sneha Gurung, this will be the last question now, Terence. Attend another webinar. Thank you. कोरोना भएको मान्छेले बाफ लिनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो क्या। अब धेरै जना हुँदैन भन्ने कुरा गरिरहेको थियो हैन। मध्ये हेर्दाखेरि पनि कोरोनामा लगेको मान्छेलाई अथवा कोही मान्छेलाई त्यसरी लाइक बाफ लिनु हुँदैन भन्दै थियो। फेरि धेरै जनाले हुन्छ पनि भन्छन्, के हो एक्ज्याक्टली? Very good question. I'll tell you all the pathology. I'll tell you all the pathology हेर्दाखेरि कोरोना भाइरसको इन्फेक्सन, because it is infecting the lungs and the bronchi and the upper respiratory tract. बाफ लिनु जस्तो राम्रो के पनि हैन। बाफ लिनु पर्छ एकचोटी। You are doing two things. You are giving heat, you are opening up all the bronchioles of the lungs. जुन क्लक्ड भएको कुरालाई पनि तपाईले ओपन गर्नुहुन्छ र बाफ लिनु एकदम राम्रो।
र नट ओन्ली बाफ नेबुलाइजरहरू दिएको हुन्छ नि सिओपिडी पेसेन्टलाई नेबुलाइजर जस्तै नेबुलाइजर भनेको जस्तै हाम्रो दमको रोगीहरूलाई दिने एउटा सानो मेसिन हुन्छ औषधि राखेर दिने नेबुलाइजर त्यो पनि एक किसिमको बाफ हो तर हामीले सिम्पल एउटा पानी उमालेर बाफ त्यो घुम्लुङ्ग ओढेर बाफ लिनु एकदम राम्रो थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू डक्टर मेरो एउटा लास्ट क्वेसन चाहिँ फेरि क्लियर गर्नु खोजेको छ भनेर मेरो आमाले चाहिँ इन्डियनवाला लिइसक्नु भएको छ होइन भ्याक्सिन अब त्यसको त केही ठेगाना छैन अब अहिले जुन 60-65 देखिको भनेर नयाँ जेठ 25 देखि सुरु गर्न लाग्छ नि त्यो लिने भनेर भन्दा त्यो लिनु पर्छ कि पर्दैन हुन्छ कि हुँदैन होला इज दैट अ सेकेन्ड डोज फर्स्ट डोज नै फर्स्ट डोज चाहिँ इन्डियन भइसक्यो अब त्यसको सेकेन्ड डोज चाहिँ सेकेन्ड डोज त अब कहिले आउँछ कि नभएको रे अनि यो भेरोसिल चाहिँ अब फर्स्ट डोज लिएर दुईटै डोज त्यो लिन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर चाइनिज फेरि हजुर फेरि लिन इन्डियन तपाईले फर्स्ट डोज लिएपछि डोन्ट गो फर सेकेन्ड डोज अफ एनीथिङ बी सेटिस्फाइड विथ द फर्स्ट डोज ए अब चाइनिज सुरु नै नगर्ने अब चाइनिज सुरु नगर्ने ए हस् थ्यांक यू Thank you so much, Doctor. Thank you very much, Doctor, for the extra time you've taken to meet the concerns and problems and queries of our parents. Thank you, sir. And dear parents, we are extremely very sorry if we have not been able to entertain your questions, all of your questions. Thank you, sir. Thank you, Doctor. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Dr. Thapa. Thanks, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you. Thank you, Doctor and school manager. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Husband. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Bye-bye, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you much. Please keep yourself muted. We have not yet finished with the program. Thank you, Doctor. I now take the privilege of the Marian, principal of our school, to put forth a Thanksgiving. I request the parents to please keep themselves muted. Please mute your microphones because we are going to have a Thanksgiving speech by our principal, Reverend Sister Mariette. Over to you, sister. Yes. Can you see me? Can you hear me? Yes. Yes, sister, both audible and visible. Yes. On behalf of all of us present here, sisters, teachers, parents, and children, I like to extend my heartfelt gratitude to Dr. Bulun Thapa for being present with us today. We are very privileged and fortunate, Dr. Bulun, that you are here present today with us on this platform. To have such a great personality like you, to have directly in spite of your busy schedule, you gave us the time for the school to be present today and to give us this talk, this session, which was very informative, educative, and also very, very helpful. We are going through a time where we are going through fear and anxiety. As you saw, so many parents want to ask so many doubts. Some of us are afraid of not and don't want to get COVID infected. Some of us have already been infected with COVID, but we don't know how to go about in the future. There are unnecessary fears, as you said, phobia. So as different kinds of talks we all hear on YouTube and all and the media, but something clearly from a person like you, an experienced person like you, it was very good. And I really gratefully acknowledge Doctor for being present today with us. Thank you on behalf of each one of us and all our parents and teachers and students. And also thank you very much and God bless you, Doctor. Your information, this will surely help us, and we look forward for many more helping sessions from you. Thank you, sisters. Thank you so much, and thank you so much for giving me an opportunity to share my knowledge to so many people, so that I part my knowledge. The knowledge was not only with me, and it's so excessive. It's so pleasure for me to part my knowledge, what I know, to so many parents and children. And thank you so much.
Thank That's you. great. And God bless you, doctor. And keep safe. You also you're on the front line. We wish and pray for God's blessings that you are protected and you remain safe. But one thing I'll tell you, if I perish serving others, I'll go to heaven. Thank you. No, you will be safe to live long to heal others. Our prayers are with you that you will not perish. Thank you so much. I will not, because I've got that energy inside. Because the more help you do to others, the stronger you are. Yes. There's lot of demand, doctor. Already they are asking your number, and I think this will be the. May I ask this recorded? I have recorded the whole talk. Can we put in public this? Our YouTube YouTube channel. Yeah. Can we do that? That will be. Okay. Oh yes. Okay, doctor. This knowledge has to part. It has to be disseminated, and then everybody will know. Everybody will be there prepared for it. Thank you so much. Thank you so much, doctor. Thank you so much, sisters. Thank you so great much. To say, Yes. Thanks. So I'm leaving now. Great. No, sir, one point. With this, we come to the end of our session. The FMW Movement St. Mary's School Jaulakhel unit extends its heartfelt thank you once again to Professor Dr. Buland Thapa for his generosity in sparing his precious time with us despite his busy schedule and imparting his knowledge to everyone here this evening. Thank you, Doctor. Thank you, dear parents. So much. Thank you, Doctor. Thank you. Thank you, dear parents, for accepting our invitation and joining in, thereby making the program a success. And we are extremely sorry for not being able to meet all your queries and concerns due to the time limitation. We definitely feel that we can make such kind of consultation sessions in the future days. We thank Reverend Sister Jessie for gracing the webinar with an invaluable presence. Bountiful thank you to Reverend Sister Mariette for providing us this platform today to conduct this consultation session. We also extend a huge thank you to Reverend Sister Vinita for all her motivation and support throughout the preparation. Dear participants, we hope through our small endeavor, we have been able to help you get enriched about COVID and its precautions. Please take utmost care and stay healthy. Namaste and thank you all once again. Yes. Doctor, and thank you everyone. Thank you. Thank you. Thank you so much, everyone. So we end this meeting then. Yeah. Yes, sister. We end. Thank you for the platform. Bye-bye, all of you.